श्रोता बंधु आपण माने जदि माननीय प्रधानमंत्री श्रीजुक्त नरेंद्र मोदी फेब्रुआरी मासर मन की बात शुणी ताहले आपण माने भल भाव जानिथिबे से उल्लेख करथिले तांकर अभिभाषण रे ओडिशार जगतसिंहपुर जिल्लार नाउगाँ अंचलर अरखकुद गाँवर जणे सारंक विषय तांको ना नायक सार। नायक सार नमस्कार। नमस्कार सर। आपण जानिचंती आपनकु प्रधानमंत्री रेफर करथिले बोली आपनक विषय कथा हेतिले बोली तांकर उद्बोधन रे। आज्ञा आज्ञा काली जानिली जल्ला परे मीडिया भाई माने आसीथिले जानिया पाइली तो विश्वास हलानी प्रथमे तापरे जानले नहीं ता पूर्वरु जानि नथिले ना 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 प्रधानमंत्री तांकर अभिभाषण रे कहिले ओडिशा में अराखुड़ा में एक सज्जन है नायक सर। वैसे तो इनका नाम सिलू नायक है पर सब उन्हें नायक सर ही बुलाते हैं। दरअसल वे मैन ऑन अ मिशन है। वह उन युवाओं को मुफ्त में प्रशिक्षित करते हैं जो सेना में शामिल होना चाहते हैं। नायक सर के ऑर्गेनाइजेशन का नाम महागुरु बटालियन है। इसमें फिजिकल फिटनेस से लेकर इंटरव्यूज तक और राइटिंग से लेकर ट्रेनिंग तक इन सभी पहलुओं के बारे में बताया जाता है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि उन्होंने जिन लोगों को प्रशिक्षण दिया है उन्होंने थल सेना, जल सेना, वायुसेना, सीआरपीएफ, बीएसएफ ऐसे यूनिफॉर्म फोर्सेस में अपनी जगह बनाई है। वैसे आप ये जानकर भी आश्चर्य से भर जाएंगे कि सिलू नायक जी ने खुद ओडिशा पुलिस में भर्ती होने के लिए प्रयास किया था, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। इसके बावजूद उन्होंने अपने प्रशिक्षण के दम पर अनेक युवाओं को राष्ट्र सेवा के योग्य बनाया है। आइए हम सब मिलकर नायक सर को शुभकामना दें कि वह हमारे देश के लिए और अधिक नायकों को तैयार करें। ए थिला प्रधानमंत्री अभिभाषण जो थे से कहते जे आपण केमिति चाहूले भर्ती होगा सेना रे बा कौन प्रकार देश सेवारे एवं विशेषकर जो थे कि आपणकर व्युत्पत्ति अच्छी से भली एक सर्विस रे भर्ती होगा चाहूले किंतु आपण सफल हो पारे किंतु सेटा को आपण सफलता जो नकारात्मक दिगटा को न नहीं विफलता को न नहीं ताकू केमिति सकारात्मक हिसाब रे नेले एवं सफल हेले एवं अरखकुद गाँव में गोटे बैटालियन गढ़िले से विषय से कहते। प्रथम कहतु आपण घरटा नाउ गाँव देवी नदी पाखरे ना कौटी? आज्ञा केते देवी नदी ठू आपण घर केते किलोमीटर हबो? देवी नदी बंध साइड रे। देवी नदी कूले रे। केते जाय पढिछंती आपण? ग्रेजुएशन कंप्लीट आर्ट्स रे। ग्रेजुएशन आपण कोठी करथिले? नाउगाँ कॉलेज रे करथिले। तापर ग्रेजुएशन करि सारला परे आपणकर कोन इच्छा थिला कोन हबा पई? मोर तो मूल इच्छा थिला डिफेंस रे जा पई। हो काहे कि डिफेंस रे थिला इच्छा? आपणक घरे कोन केही डिफेंस रे आगु चाकरी करूतले? ना ना सेमिति किछ नथला। मो छोट बळ जेतळे सप्तम अष्टम रे पढतली सेतळे मोर इच्छा थिला आर्मी रे जा पई। तो आर्मी रे मोर हाइट टिके कम हेतु हे नथला। मो कटि जाइतली हाइट रे। रनिंग पास करतली किंतु हाइट रे कटि जाइतली। तापरे तो सेटा जो आसी पुणी ओडिशा पुलिस में प्रिपरेशन होइतली जादरे के हाइट टिके कम तो तादरे मु सिलेक्शन होइतली किंतु मोर ड्रीम थला आर्मी सेति पय मु छाड़ देइतली हो जाय नतली हो। आपण ओडिशा जो आरक्षी बाहिनी रे सिलेक्ट हेई मध्य आपण ओडिशा पुलिस रे जॉइन कर नथिले? ना केवल आर्मी रे आपण जॉइन करिया पय चाहथले केवल आर्मी रे? आज्ञा किंतु आपणकर उच्चता सेति पय यथेष्ट नथिला? आज्ञा ए जो आर्मी रे जो जॉइन करिवार जो मनोवृत्ति सेटा तो कोठु गुटे आपण प्रेरणा पाइथिबे गुटे देखिथिबे का पाखरे बा केमती गुटे तो आपणक मन भितरे प्रभाव पकैथिबो छाप छाड़ीथिबो को परिस्थिति रे भी? तो प्रथमे छोट बेलू तो किसी गोटे ड्रीम थला बहुत मोटे बहुत कम बयस कि मोर गोटे चिंताधारा थला कि मु देश पई गोटे किछि करिवि आ समस्त मु किछि अलग करिया पई चिंता करे। छोट बेलू मोर एटा अभ्यास।
ତାପରେ ମତେ ବି ଘରେ ସେମିତି ଫ୍ରିଡମ ଦଅନ୍ତି ତ କୋଉଥିରେ କିଛି କହନ୍ତିନି, କହନ୍ତି ହଁ ସୀତା ମନ ସୀତାର ଯାହା କରୁଛି କରୁ। ତ ମୁଁ ଟିକେ ରାଗିଥିଲି ତ ଘରେ ମତେ ସେଥିପାଇଁ କିଛି କେହି କହନ୍ତିନି, ଆଉ ତାକୁ ଯୋଉଟା ଠିକ ଲାଗୁଛି ସେ କରୁ। ତ ମୋ ଛୋଟବେଳୁ ଥିଲା ମୁଁ କିଛି ଡିଫରେଣ୍ଟ କରି ଦେଖେଇବି। ତାପରେ ମତେ ଲାଗିଲା ମୁଁ ଯଦି ଆର୍ମିରେ ଜଏନ କରିବି ତାହେଲେ ଆର୍ମି ଜଏନ କଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ କିଛି ଦେଶ ପାଇଁ କରିପାରିବି ଆଉ। ତାପରେ ସେଇ ସିଚୁଏସନ ହେଇକିରି ମୁଁ ନିଜକୁ ନିଜେ ପ୍ରିପେୟାର କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି, ଯାହାକି ବିଗତ ଦିନରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଓଡିଶାରେ ରନିଂ ରେ ମଧ୍ୟ ଫାଷ୍ଟ ଥିଲି। କୋଉଠି ଫାଷ୍ଟ ହେଲେ? ଆମ ଜିଲ୍ଲାରେ ମୁଁ 1 ନମ୍ବର ଥିଲି ରନିଂ ରେ। 2011 ମସିହା 2016 ମସିହାରେ ମୁଁ ଯୋଉ ଓଡିଶା ପୋଲିସ ରେ ଦେଇଥିଲି, ଆମ ଜିଲ୍ଲାରେ ମୁଁ 1 ନମ୍ବର ରନିଂ ରେ 1 ନମ୍ବର ରେ ଥିଲି। ତ ମୁଁ ଆର୍ମି ଯେହେତୁ ହାଇଟ୍ କମ୍, ମୁଁ ରନିଂ ରେ ସବୁଥର ଫିଟ୍ ହେବି, କିନ୍ତୁ ମେଡିକାଲ ବି ଫିଟ୍ ହେବି, କିନ୍ତୁ ହାଇଟ୍ ରେ ଯୋଉ ତାପରେ ଲାଷ୍ଟକୁ ରିଚେକିଂ କରନ୍ତି, ତାପରେ ରିଟର୍ନ ଏକ୍ଜାମ ହବ, ତ ସେଇଥିରେ କଟିଯାଏ। ତାପରେ ମୁଁ ଆସିଲି ତ ମୋର ଯେମିତି କଟିଗଲି, ଆଉ ପୁଣି ମୁଁ କହିଲି ଦେଖିବା ଓଡିଶା ପୋଲିସ ଟ୍ରାଏ କରିବା। ଓଡିଶା ପୋଲିସରେ କିନ୍ତୁ ହାଇଟ୍ ହେଇଗଲା, କମ୍ ଟିକେ ହାଇଟ୍ ନଏ। ତାପରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଚାକିରି କରିବାକୁ ଗଲି 2016 ମସିହାରେ ଟ୍ରେନିଂ ଯିବାକୁ ବାହାରିଲି, ତ ମତେ ଲାଗିଲା ନାଇଁ ଯଦି ମୁଁ ଚାକିରି କରିବି ଆଉ କିଛି କରିହବନି। ମତେ ଲାଗିଲାନି ଠିକ ଠାକ, ମତେ ଲାଗିଲା ମୁଁ ଯେମିତି ଏଇଠି ରହିଯିବି, ଯେମିତି ଜେନୁଇନ ସମସ୍ତଙ୍କ ଲାଇଫ ସେମିତି ଲାଇଫ ମୋର ହେଇଯିବ, ତ ଯେମିତି ନିଜ ଫ୍ୟାମିଲି ଦେଖିବି, ନିଜେ ଯେମିତି ରହିବି, ତ ଏମିତି ଲାଗିଲା। ତ ମୁଁ କହିଲି ନା ଆଗକୁ ବଢି ହବନି, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଉ ଚାକିରି ଛାଡିଦେଲି, ଆଉ ଗଲିନି। ତାପରେ 2016 ମସିହା ସେଇ ବର୍ଷ 2-3 ମାସ ବୁଲିଲା ପରେ ତାପରେ ମୁଁ 2-4 ଜଣଙ୍କୁ ଯୁବକଙ୍କୁ ନେଇକି, ଯୋଉମାନେ କି ତାଙ୍କୁ ଗାଁରେ କେହି ଭଲ ପାଆନ୍ତିନି, କହନ୍ତି ବାଳୁଙ୍ଗା ଇଏ ସିଏ, ତାଙ୍କୁ କହନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମୋଟିଭେସନ କରିଲି। ମୋ ଯୋଉ 4-5 ବର୍ଷ ମୁଁ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ କରିଥିଲି ତାର ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଯେତିକି ମୋ ପ୍ରତି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଥିଲା ସବୁ ଲଗେଇଲି। ତାପରେ ସେମାନେ ସକ୍ସେସ ହେଲା ପରେ ସମସ୍ତେ ଆଚମ୍ବିତ ହେଇଗଲେ, ଇଏ ଚାକିରି କଲା, ତ ସମସ୍ତେ ଆଚମ୍ବିତ ହେଲେ। ତାପରେ ତ ସେଇ ଦିନଠୁ ତାପରେ ମୋର ଗୋଟେ ଏଠି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ତାପରେ ପିଲା ଆମ ବ୍ଲକ ରୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆସିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣଙ୍କୁ ତ ନାୟକ ସାର୍ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମହାଶୟ ନାୟକ ସାର୍ ହିସାବରେ ସମ୍ବୋଧନ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ବି ନାୟକ ସାର୍ କହୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ସିଲୁ ନାୟକ। ଆଜ୍ଞା। ଆଚ୍ଛା, ବାପା କ'ଣ କରୁଥିଲେ ବା କରୁଛନ୍ତି? ବାପା ଆମର ଟିକେ ଶ୍ୱାସ କାମ ଫାମ କିଛି କରନ୍ତିନି, ଆଗରୁ ଚାଷ ବାସ କରୁଥିଲେ, ଏବେ ଟିକେ କାମ ଫାମ କିଛି କରନ୍ତିନି, ଘରେ ରହନ୍ତି। ଗାଈ 2-3ଟା ଅଛି, ସେଇଠି ଟିକେ କାମ କରନ୍ତି ଆଉ। ଆଉ ଭାଇ ଭଉଣୀ? ହଁ, ଭାଇ ଭଉଣୀ ଗୋଟେ ତ ବାହା ହେଇଯାଇଛି, ତାପରେ ଭାଇ ବଡ ଭାଇ ଡ୍ରାଇଭିଂ କରନ୍ତି ଆଉ। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ଆରକ୍ଷୀ ବାହିନୀରେ ପାଇ ମଧ୍ୟ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରେନିଂ ପାଇଁ ମନ ବଳେଇଲେ ନାହିଁ, କାରଣ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିଲେ ଦେଶ ସେବା କରିବା ପାଇଁ, କିଛି ଗୋଟେ କରିକି ଦେଖାଇବା ପାଇଁ। କ'ଣ କରିକି ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା? ମୋର ଗୋଟେ ଛୋଟବେଳୁ ମାନେ ମୋ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଏମିତିକା ଦୁଃଖ ଫୁଖ ଦେଖିଲେ ମୋର ଗୋଟେ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ କୋହ ଆସେ, ଗୋଟେ କାନ୍ଦ ଟାଇପର ଗୋଟେ ଆସେ। ତ ମୁଁ ସେଇଟା ଫିଲ୍ କରିଥିଲି। ମୁଁ କହିଲି ଯଦି ମୁଁ ଚାକିରି କରିବି ତ ମୁଁ ଦରମା ଯେତିକି ପାଇବି ଅଧା ଦରମା ମୁଁ ନିଜ ଯାହା ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ କି ଘର ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ କରି, ଆଉ ଯାହା ଭଲ ଗରିବ ଫରିବ ପିଲାଙ୍କୁ ଦେଖିକି ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି, ଏଇଟା ମୋର ଛୋଟବେଳ ଡ୍ରିମ୍ ଥିଲା। ତାପରେ ମୁଁ ଯୋଉ ଚାକିରି ପାଇଲି, ଏବେ ତ କଣ୍ଟ୍ରାଚୁଆଲ ଓଡିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ସବୁ କଣ୍ଟ୍ରାଚୁଆଲ, ତ ସେଠି 7,500 ଥିଲା ଚାକିରି। ଏବେ କଣ୍ଟ୍ରାଚୁଆଲ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ତ 7,500ରେ ମୁଁ କେମିତି ଚଳିବି, ତାପରେ କେମିତି ମୁଁ ମୋ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିବି, କାହାକୁ ହେଲ୍ପ କରିବି, ମୋର ଏଇଟା ବହୁତ ମତେ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ କଲା। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିଲି ନା ଏମିତି ହବନି, ଦେଖିବା ଗୋଟେ ବିନା ପଇସାରେ ଦେଖିବା ଗୋଟେ ଟ୍ରାଏ କରିବା କିଛି ଆଉ। ତ ମୁଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲି ନା, ମତେ ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ ବି ଏମିତି ନଥିଲା ଯେ ମୁଁ ଏମିତି ଗୋଟେ ପପୁଲାର ହେଇଯିବି କି ମତେ ସମୟ ଜାଣିବେ ଇଏ କରିବେ, ନା ମୁଁ ସେଇଟା ସେ ଆଶା ନେଇ କେବେ ବି ଇଏ କରିନଥିଲି। କିନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁ କରୁ କେତେବେଳେ ଯେ ଏତେ ବଡ ଇଏ ହେଇଯିବ ମୁଁ ସେଇଟା କେବେ ଭାବିନଥିଲି। ମତେ ନିଜକୁ ବି ଏବେ ଲାଗେ ଯେ ସେଇଟା କ'ଣ ସତରେ ଆପଣ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ? ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କ'ଣ ଏମିତି ଗୁଣ ଥିଲା? ଆପଣ ତ କିଛି ଟ୍ରେନିଂ ନେଇନଥିଲେ, ତେଣୁ ଆପଣ ଆଜ୍ଞା ଯେହେତୁ ଜଣେ ପ୍ରଶିକ୍ଷିତ ନଥିଲେ, ତେଣୁ ଆପଣ ଆଜ୍ଞା। ଅନ୍ୟକୁ କ'ଣ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ? କ'ଣ କ'ଣ କଳା କୌଶଳ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲା ଯାହାକୁ ଆପଣ ସମ୍ବଳ କରିକି ଆଗେଇଲେ? ମୋ ଟାଇମରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରୁଥିଲି, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦଉଥିଲି, ମୁଁ ଆମ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର 1 ନମ୍ବର ଥିଲି। ତ ଆମ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ରନିଂରେ ହଉ, ଆପଣ ସିନା ରନିଂରେ ମୁଁ ରନିଂରେ ଭଲ ଥିଲେ, ଦୌଡ଼ୁଥିଲେ ଭଲ, ଦେବୀ ନଦୀର ଆଜ୍ଞା ବାଲିରେ ବହୁତ ଦୌଡ଼ୁଥିବେ, ଆପଣ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିଥିବେ ନାଇଁ କି? ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଦୌଡ଼ ଛାଡ଼ିକି ଆଉ କେଉଁଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଥିଲା ବ୍ୟୁତ୍ପତ୍ତି, ଯାହାକୁ ଆପଣ ଅନ୍ୟକୁ ଦେଇପାରିଲେ, ଶିଖେଇ ପାରିଲେ? ତାପରେ ମୋ ହଁ, ସେଇଟା ମତେ ମୋ କତିରେ ଗୋଟେ ଏମିତି କଳା ଅଛି, ଯେକୌଣସି ଖରାପ ପିଲା ଗୋଟେ ଆଇଲେ ମୁଁ ତାକୁ ମୋଟିଭେସନ କରେଇ କେମିତି ଭଲ ରାସ୍ତାରେ ଆଣିପାରିବି, ସେଇଟା ମୋ କତିରେ ଅଛି। ହଁ ଯେ, ସେଟା ତ ହେଉଛି ମାନସିକ କଳା। ଶାରୀରିକ ଆଜ୍ଞା। ଶିକ୍ଷା ଆପଣ କ'ଣ ଦିଅନ୍ତି? ଆଉ କ'ଣ ହଁ, କ'ଣ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି? ହାଇ ଜମ୍ପ ଅଛି, ରୋପିଂ, ତାପରେ ସୁଇମିଂ, ଏଇ ଆଚ୍ଛା, ସବୁ ଆଉ। ଏସବୁ ଆପଣ ଦିଅନ୍ତି, ସେ ସୁଇମିଂ ଦେବୀ ନଦୀରେ କରନ୍ତି? ହଁ, ସୁଇମିଂ, ତାପରେ ଆମର ବିମ୍, ଏସବୁ ଡିପ୍ସ, ଏଇ ଡିଫେନ୍ସ ପାଇଁ ଯାହା ସବୁ ସବୁ ଆପଣ ଦରକାର। ନିଜେ ସବୁ ତାର ସବୁ ଉପକରଣ ନିଜେ ରଖିଛନ୍ତି?
ହଁ ହଁ ସବୁ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ସେଥିପାଇଁ ତ ଗୋଟେ ଘର ଦରକାର, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି କରିବା ଦରକାର, ନା ସେମିତି କିଛି କରିନାହାନ୍ତି? ନା ସେମିତି କିଛି କରିନୁ, କିନ୍ତୁ ଘର ଗୋଟେ ଅଛି, ଆମେ ଗୋଟେ ଘର ମୁଁ କରିଛି। ସେଠି ଗାଁ ଗହଳି ପିଲା ଆସନ୍ତି, ଆମର ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ଏଠି ଆସନ୍ତି, ବହିପତ୍ର ବି ଅଛି, ଟିକେ ପଢାପଢି ସାଧାରଣ ଜିକେ ଫିକେ ପଢନ୍ତି। ତାପରେ ଯୋଉ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ଗୁଡାକ ୟୁଜ ହୁଏ ସେ ଘରେ ରୁହେ। ତାପରେ କିଛି ବାଟ ପିଲାଙ୍କର ଏଇ ବ୍ଲକ ଭିତରେ ଅଛି 10-15 କିଲୋମିଟର ବାଟ, 8-10 ଜଣ ପିଲା ରହନ୍ତି। ଆଉ ଏ ଯୋଉ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ବିଷୟ ମତେ ବହୁତ ବି ମାନେ ବହୁତ ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି ଆରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରୁନୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହବ, ଇଏ ହବ ସେ ହବ। ମୁଁ ସେଇଟା କେତେ ବିଶ୍ୱାସ କରେନି। କଣ ପାଇଁ? ମତେ ଟିକେ ମାନେ ରେଜିଷ୍ଟର ଥବ, ଭଲ ଘର ଥବ, ଭଲ ସବୁ ଜିନିଷ ଥବ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଥବ, ଇଏ ଥବ, କିନ୍ତୁ ସେଟା ଜ୍ଞାନ ନଥବ। ମୋର ସେଇଟା ବୋଧେ ପସନ୍ଦ ନୁହଁ। ମୁଁ ସେଇଟା ଚାହେଁ ଯୋଉଟା କିଛି ସେଗୁଡା କିଛି ନଥାଉ, କିନ୍ତୁ କିଛି ଜିନିଷ ଥାଉ। ତ ଆପଣ ଯୋଉ କଥା ମତେ କହିଲେ, ବହୁତ ବଢିଆ କଥାଟେ କହିଲେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ କତିରେ ତ କିଛି କଳା ନାହିଁ କେମିତି। ନା ନାଇଁ, କଳା ତ ନାହିଁ ନୁହେଁ, କଳା ଆଜ୍ଞା ନାଇଁ ବହୁତ ନାଇଁ ଅଛି, କିନ୍ତୁ କିଛି କଳା ଆପଣ କଣ କଳାକୁ ପାଥେୟ କରି ଆରମ୍ଭ କଲେ ସେତେବେଳେ, ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ? ତ ମୁଁ କହିଲି ଫିଜିକାଲରେ ଆମ ଜିଲ୍ଲାରେ ମୁଁ ପପୁଲାର ଥିଲି। ତ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦଉଥିଲି ମୁଁ ସେତେବେଳେ 1 ନମ୍ବର ଥିଲି ଆମ ଜିଲ୍ଲା ଭିତରେ। ଆଚ୍ଛା, ସିଲୁ ବାବୁ, ଆପଣ ତ ଏଇ ଯୋଉ କଳା କୌଶଳ ଯାହା ସବୁ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ତାକୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିଖଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ଶିଖିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଗୋଟେ ରୁଟିନ୍ ତ କରିଥିବେ, ମୁଁ ଗୋଟେ ସିଓର କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ଘଣ୍ଟ କରିଥିବେ, ସମୟ ନିର୍ଘଣ୍ଟ କରିଥିବେ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଅଛି, ଗୋଟେ ଆମର ଗୋଟେ ଟାଇମ ଟେବୁଲ ଅଛି। କେମିତି କରନ୍ତି ସେଇଟା? ସେଇଟା ଆମର ସକାଳ 5ଟାରୁ ଆମର ସବୁ ବାର ହିସାବରେ ହେଇଯାଇଛି। ତ ଏଇ ଟାଇମରୁ ଏଇଟା ହବ, ରନିଂ ହବ, କି ଆଜି ହାଇ ଜମ୍ପ ହବ, ସୋମବାର ରନିଂ ହବ, ହାଇ ଜମ୍ପ ହବ, ମଙ୍ଗଳବାର ଆମର ହବ ରୋପିଂ ହବ, ଲଙ୍ଗ ଜମ୍ପ ହବ। ତାପରେ ସବୁଦିନ ତ କମ୍ପଲସରି ରନିଂ ରୁହେ। ତାପରେ ତା ସହିତ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆଡ ହେଇକି ରୁହେ। ତାପରେ 4ଟା ବେଳେ ବି କୋଉ ଦିନ ଏମିତି ପିଲାଙ୍କ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଗୀତ ଫୀତ ହୁଏ। ତାପରେ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ପାଇଁ କିଛି ଖେଳ ଫେଳ ହୁଏ ବି, ଭଲି ଫଲି ଖେଳ ହୁଏ, ଏମିତି ସବୁ ଚାଲେ ଆଉ। ଆପଣ ଏଇ ଯୋଉ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଶାରୀରିକ କୌଶଳ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଶିଖଉଛନ୍ତି, ନା ଭଉଣୀମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି, ନା ନାହିଁ କେବଳ ଭାଇମାନେ? ନାଇଁ ନାଇଁ କେବଳ ଭାଇ। କେବଳ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଶିଖଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ସେମାନଙ୍କଠୁ କିଛି ପାରିଶ୍ରମିକ ନିଅନ୍ତି, ନା ବିନା ପାରିଶ୍ରମିକରେ ତାଙ୍କୁ ଶିଖଉଛନ୍ତି? ନାଇଁ ମୁଁ ତ ବିନା ପାରିଶ୍ରମିକରେ ଶିଖାଏ। ସେମାନେ ବି ତ ମୁଁ କହିବାଟା ସେଇଟା ଠିକ ହବନି, ସେଇଟା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ପିଲାମାନେ ହିଁ କହିବେ। ଠିକ୍ କଥା। ଆପଣ ଯେଉଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଶିଖାନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ଶିଖିକିରି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତିଦାନରେ ସେମାନେ ଆଜ୍ଞା କିଛି ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟ କେଉଁଠି ଭର୍ତ୍ତି ହେବା, ବା ଆପଣ ଯେଉଁଟା ହେଇପାରିନାହାନ୍ତି, ଉଚ୍ଚତା ଥିବା କେହି ଭାଇ ଆର୍ମିରେ ଯୋଗ ଦେବା, ଏଇ କଥା ତ ହଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେମିତି ଆନନ୍ଦ ଦେବ ତ ନା? ହଁ ସେମିତି ତ ଜଣେ ଦି ଜଣ ନୁହେଁ, 40ରୁ 50 ଜଣ ଯାଇଛନ୍ତି। ଆମର ପାରାମିଲିଟାରୀ ଫୋର୍ସ, ସିଆରପିଏଫ, ବିଏସଏଫ, ଏସଏସବି, ତାପରେ ଇଣ୍ଡିଆନ ଆର୍ମି, ଓଡିଶା ପୋଲିସ ଯାଇଛନ୍ତି 40ରୁ 50 ଜଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାକିରି ଦେଖନ୍ତୁ ପାଇଛନ୍ତି। ସିଲୁ ବାବୁ, ଯେଉଁ ଆର୍ମିକୁ ଆପଣ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ସେଇ ଆର୍ମିକୁ ଆପଣ ପଠାଉଛନ୍ତି। ୟୁ ଆର୍ ବିକମିଂ ଏ ମେଜର ସୋର୍ସ ଅଫ୍ ସପ୍ଲାଏ ଅଫ୍ ମେନ୍ ପାୱାର ଟୁ ଦ ଆର୍ମି ହ୍ୱିଚ୍ ୟୁ କୁଡ୍ ନଟ୍ ପରହାପ୍ସ ଆଚିଭ୍। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଚିଭମେଣ୍ଟର ଗୋଟେ ସ୍ରୋତ ବନିଗଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଉତ୍ସାହ ପ୍ରେରଣା ବନିଗଲେ। ସେଇଟା ତ ମତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଯାଇପାରୁନଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ଏକା ପାଇଥାନ୍ତି। ତ ଏଠୁ ଏବେ ଆଗକୁ ବି ବହୁତ ପାଇବେ। ଏବେ ବି 20 ଜଣ 25 ଜଣ ଖାଲି ଇଣ୍ଡିଆନ ଆର୍ମିରେ 20 ଜଣ ପିଲା ରହିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ତ ଆପଣ ମତେ ଏକା ବହୁତ ପାଇଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ଜଗତସିଂହପୁର ସାରା ଲୋକଙ୍କୁ ଆପଣ ଦେଇଦେଲେ ଆର୍ମିରେ। ଆଜ୍ଞା ସିଲୁ ବାବୁ, ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ତ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଶଂସନୀୟ। କେବଳ ଆମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିନାହାନ୍ତି, ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଚର୍ଚ୍ଚିତ। ମୋର କହିବାର କଥା ଆଜ୍ଞା। ହେଉଛି, ଏଇ ଯେଉଁ ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟଟି କରୁଛନ୍ତି, ୟାକୁ ଆପଣ ମହାଗୁରୁ ବ୍ୟାଟାଲିୟନ ବୋଲି କାହିଁକି କହୁଛନ୍ତି? ଏଇଟା ତ ସେମିତି କିଛି ମୋର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନଥିଲା। ତ ଫାଷ୍ଟ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲୁ, ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲୁ 2-4 ଜଣ ଭିତରୁ, ତ ସେମାନେ କଣ କେଜାଣି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ମୋ ଭିତରେ ଦେଖିଲେ ମୁଁ ଜାଣିନି, ସେ ମତେ ମହାଗୁରୁ ମହାଗୁରୁ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା। ତ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ପିଲା ବଢିଲେ, ସିଏ ବି ତାଙ୍କ ଦେଖା ଦେଖି ସେ ମହାଗୁରୁ ମହାଗୁରୁ ମତେ ଡାକିଲେ। ତ ତାପରେ ଆମର ଗୋଟେ ଏଇଠି ଭାଇ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି, ଏଇ ଆମ ବାଟାଲିୟନ ଯୋଉଠି ହେଇଛି, ସେ ଆମ ଯୋଉ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ ଦେଖିକିରି ସବୁବେଳେ ଦୌଡା ଦୌଡି କରୁଛନ୍ତି, ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଦେଖିକିରି ଆମକୁ ବଟାଲିୟନ ବଟାଲିୟନ ଡାକନ୍ତି। ତ ଆଚ୍ଛା। ସେଥିପାଇଁ ତ ପିଲାମାନେ କଣ କଲେ, ଆମର ଗୋଟେ ଆମେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଅଧିକ ମାନେ ଆମ ବାଟାଲିୟନ ପିଲା ଯିଏ ଭକ୍ତି କରୁ, ବା ଆମେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଚୁ କରିଛୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଠାକୁରଙ୍କର, ଯୋଉ ଆମ ଫେଥ ରଖୁ, ଯୋଉଠି ବି ଯାଉ ତା ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକି ଯାଉ। ତ ସେଠି ଆମର ଗୋଟେ ଲୋଗୋ କରିକିରି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର, ତା ତଳେ କହିଲେ କଣ ହବ କଣ ହବ ନା, ପିଲାମାନେ, ମୁଁ ତ ତାଙ୍କୁ କିଛି କହିନି, ସେମାନେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ କହିଲେ ଆମର ମହାଗୁରୁ ବଟାଲିୟନ ଦିଆହବ। ତ ସେଇ ଯୋଗୁଁ ସେ ଆମ ନାମକରଣ। ସେମିତି କିଛି ବେଶୀ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ନା ଭଲ ନାଁଟିଏ ଏବଂ ଭାରି ଚର୍ଚ୍ଚିତ ନାଁ। ଏଇ ଯେଉଁ ମହାଗୁରୁ ବ୍ୟାଟାଲିୟନରେ ଆପଣ
केते पिलांकु एपर्यंत प्रशिक्षण दे सारलेनी एपर्यंत माने आजको तो 3-4 वर्ष हबो एटा आरंभ हेछि ना केते बेसी? हाँ 2016 ରୁ 4-5 ବର୍ଷ ହେଲା ଆଉ हाँ 4 5 ବର୍ଷ। वर्ष होला 5 वर्ष भितर अन्य केते पिला प्रशिक्षित हेइ सारिछन्ति एई महागुरु बैटालियन रे? ଆମର ତ ଏଇ ଗାଁ ଗହଳି ପିଲା ତ ତଥାପି ମୋ କତିକି 200-300 ପିଲା ଆଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସବୁ ପିଲାଙ୍କର କନଫିଡେନ୍ସ ବା ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ କତିରେ ସମାନ ନଥାଏ। ତ 2 ମାସ 4 ମାସ ସେମାନେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କଲେ କି 2 ଦିନ 4 ଦିନ ଏମିତି ବି ପିଲା ଆସନ୍ତି ପଳାନ୍ତି, ତ ଆଉ ଆସନ୍ତିନି କଷ୍ଟ ଏଇ ରନିଂ ଫନିଂ। ତ ସେ କହିବେ ନାଇଁ ଭାଇ ଆମ ଦ୍ୱାରା ଇଏ ନୁହଁ ଆମେ ପଳେଇବ, ତ ଠିକ ଅଛି ତମେ ଯାଅ ଭାରି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତ ଏମିତି ଯଦି ମୁଁ ଦେଖିବି 4 ମାସରୁ 6 ମାସ ଉପରେ ପିଲା ଯଦି ଟ୍ରେନିଂ ନେଇଛନ୍ତି ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ତଥାପି 200-300 ପିଲା ନେଇଛନ୍ତି। आउ केते पिला वर्तमान एनरोल्ड हेकि अछंती वर्तमान नउचंती? हाँ एबे प्रेजेंट अछंती 60 ରୁ 70 जन पिला अछंती। एवं सेमानकु 12 कर दिया हेछि एवं समय निर्घंट मध्ये कर दिया हेछि। हाँ सिलु बाबू हाँ गुटे बड़ कथा होछि ग्रामांचल रे तो हमर अभाव असुविधा भी रहुछि। आपण तो सेटा सेमानकु से सब अभाव असुविधा रु दूरे रखिया पई आपण भी तो पारिश्रमिक भी नउ नांती एवं सेति पई आपण देश सेवा भी करूचंती। आज्ञा किंतु एई जो शारीरिक परिश्रम बा शारीरिक कौशल देखिबा पई बा शिखिबा पई जहा खाद्य दरकार से सब तो भी खाइबा दरकार हमर भाई माने जो माने से प्रशिक्षण नउचंती आज्ञा से खाद्य हाँ सेमानकु मिलुची तो? ସେମାନେ ତ ହଉଛି ଏତେ ଭଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ନହେଲେ ବି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ପିଲାମାନଙ୍କ ବାଟ ଟିକେ ଦୂର ସେ ମେସ୍ କରି ଅଛନ୍ତି, ତ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କେମିତି ଅଳ୍ପ ପଇସା ଭିତରେ ସେମାନେ ରହିପାରିବେ ସେ ତାଙ୍କରି ଭିତରେ ଜଣେ ଅଛି ସେ ତାଙ୍କ ମେସ୍ ଚାର୍ଜ ନେଇ ବୁଝାବୁଝି କରେ। ଆଉ ଅଲଗା ଲୋକାଲ ପିଲା ଯୋଉ ଘର ପାଖ ପିଲା ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତି, ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତି, ତାପରେ ଟାଇମରେ ଆସନ୍ତି ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରନ୍ତି, ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପୁଣି ପଳାନ୍ତି। ତ ଖାଇବା ପିଇବା କଥା କହିଲେ ତ ସେମାନେ ଆମର ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ଚାକିରି ବାକିରି କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯୋଉମାନେ ପାଇ ଯାଇଛନ୍ତି ତ ସେମାନେ ବି ଆସନ୍ତି ବେଳେ ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ବି କିଛି ଶିକ୍ଷା କରନ୍ତି। ତାପରେ ସେମାନେ ବି କହନ୍ତି ଆରେ ଯଦି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଲା ବେଳକୁ କିଛି ଦରକାର ପଡିବ କି ଫର୍ମ ପକେଇବା ପାଇଁ କି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦବା ପାଇଁ ଯିବା ପାଇଁ କିମ୍ବା କୌଣସି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହବ ଆମକୁ ଜଣେଇବ, ତ ପିଲାମାନେ ବି ତାଙ୍କୁ ଯୋଉମାନେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବି କିଛି ମାତ୍ରାରେ ହେଲ୍ପ କରନ୍ତି, ଏମିତି ଚାଲେ ଆଉ। आपण निजे भी घर चलाइबा पई अर्थ आवश्यक करूथिबे, आपणकर परिवार मध्ये चलाइबा आवश्यक केमि जोगाड़ करंती सिलु बाबू? ସେଇଟା ତ ମୋ ଘର ମତେ ତ ଭାଇ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ, ତ ମୁଁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଭାଇ ଏବେ ବି ମତେ ଫୋନ କରେ, ତ ଯୋଉ 10-15 ଦିନ ଥରେ ଆଉ କଣ ପଇସା ତ ଦରକାର 500 ଟଙ୍କା 1000 ଟଙ୍କା ମତେ ସେ ଦିଏ। ମୁଁ ଏବେ ଯାଇ ବି ଛୋଟ ବେଳ ଯାହା ଦେଲି ଏବେ ଯାଇ ବି ମୁଁ ସେମିତି ଚାଲିଛି। ତ ଫ୍ୟୁଚର ପ୍ଲାନିଂ ମୋର ସେମିତି କିଛି ସ୍ପେସିଫିକ ନାହିଁ, ତ ମୋ ମିଶନ ଟା ହଉଛି ଏଇଆ ଚାଲିଛି। ତ ମୁଁ ସବୁବେଳେ କହେ ନା ମୁଁ ମୋର ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହଉଛି ମୁଁ କିଛି ଡିଫରେଣ୍ଟ କରିବି। आपणकर मिशन रे आपण आगे जाइछन्ती। ଆଜ୍ଞା ଆଉ आपणकर निज ଘର कथा आपण देखि नांती, आपणकर मिशन रे आपण केमति सफल हेबे, केमिति भाई मानकु शिखेबे शारीरिक कौशल शिखेबे एवं सेमाने जवान हेबे एवं केमिति आर्मी रे भर्ती हेबे सेईटा आपणकर गुटे लक्ष्य हेइ जाइछि एवं सेई लक्ष्य को आपण सड़क करिकि चलिछन्ती ଆଜ୍ଞା एवं सेथिरु विच्युत हेइ नांती। ନା आपणकु सेठु गाँर जो अन्य माने अछन्ती अरखकुद गाँ रे सेमाने ଆଜ୍ଞା आपणकर ये सब क्रियाकलाप देखि कौन सब मत व्यक्त करती? केही भी तो कहउथबे ये की काम करूची बिचरा ये एते कष्ट करूची एमिति केही तो कहउथबे भी? ବହୁତ ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି ତ ଯେକୌଣସି କାମ ଲାଇଫ ରେ କରିବାକୁ ହେଲେ ମୁଁ ସେଗୁଡା କିଛି ଶୁଣେନି, କାହିଁକି ନା ମାଇଣ୍ଡ ଉପରେ ପ୍ରେସର ପଡିବ। ବହୁତ ଲୋକ କହନ୍ତି ଭଲ କାମ କରୁଛି ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ବି ଲୋକ କହନ୍ତି ସମାଲୋଚନା କରନ୍ତି, ଆରେ ଏ ପିଲାଙ୍କଠୁ ଠକି ନେଇଯାଉଛି, କିଏ କହିବ ଆରେ ସେଠି ଖରାପ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଇଏ କରୁଛନ୍ତି। ସେଗୁଡା ସବୁ ମୁଁ କେବେ ଭାବେନି, କିଏ କଣ କହିଲା ମୁଁ ସେଟା କେବେ ନିଏନି, କାହିଁକି ନା ଯିଏ ମତେ ଭଲ କହୁଛି ମୋର ୱେଲକମ, ଯିଏ ବି ମତେ ଖରାପ କହୁଛି ୱେଲକମ। ମୁଁ ସେଗୁଡା କିଛି ବାହାର ଜିନିଷ ମୋ ମୁଣ୍ଡକୁ ଆଣେ, ମୋର ସବୁବେଳେ ମୋ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହଉଛି ମୋ ଏମ୍ ଯାହା ମୁଁ ତା ଉପରେ ଫୋକସ କରେ। वाह जेतेबेले प्रधानमंत्री आपणकर ना नेले मन की बात रे एवं लोक माने आपणकु कहिले आपण निजे सुनुथुले कि सेतेबेले ना सुनि नांती? ମୁଁ ତ ଶୁଣୁନଥିଲି, ଆମର ମୁଁ ଟିକେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଅଧିକ ଆମ ଘରେ ବି ଆମର ପୂଜା ହୁଏ ପୂର୍ବ ପୁରୁଷରୁ, ତ ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଣ୍ଡେରେ କୋଣାର୍କ ଯାଏ ଆଉ ସେଠି ଟିକେ ପୂଜାପୂଜି କରି ଆସେ। ତ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ମନ୍ଦିରକୁ, ମନ୍ଦିରର ଜଷ୍ଟ ବାହାରୁଛି ତ ମତେ ପିଲା ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ କଲେ ଯେ ଆଉ ଆଜି ମନ୍ କି ବାତ ରେ କହିଛନ୍ତି, ତ ମୁଁ ଏ ବିଷୟରେ ବିଲକୁଲ ଜାଣିନଥିଲି। କାଲି ବି ଆମର ଗୋଟେ ଇଏ ହବ କି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିବେ
ଏସବୁ ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନଥିଲି। ତାପରେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ତାପରେ ମତେ ବି ଖୁସି ଲାଗିଲା, ହଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନେଲେ ମତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆ ଦ୍ୱାରା କିଛି ମୁଁ ପ୍ରଭାବିତ ହେଇନି। ମୋ ଜେନୁଇନ ଲାଇଫ ଯେମିତି ଥିଲା, ମୋର ଯେମିତି ଏମ୍ ଥିଲା, ମୁଁ ତା ଉପରେ ଅଧିକ ଫୋକସ କରେ। କିଏ ମତେ ଭଲ କହିଲେ ବି ମୁଁ ସେଇଟାକୁ ଇଏ କରେନି। ନା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଯୋଉ ମିଡିଆ ଫିଡିଆ ଆଇଛନ୍ତି କି ଇଏ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ କାହାକୁ ମତେ ମତେ ଭଲ ଲାଗେନି। ମତେ ଟିକେ ଇଏ ଲାଗେ, ମତେ ଯେମିତି ମୁଁ ଚାହେଁନି କିନ୍ତୁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିବାକୁ। ମତେ ଟିକେ ଉଡୁଆରେ ରହିବା ପାଇଁ ଅଧିକ ପସନ୍ଦ। ବାଃ ବାଃ ବାଃ, କେତେ ଚମତ୍କାର କଥା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ସିଲୁ ବାବୁ। ଆପଣଙ୍କର ବୟସ କେତେ ହବ? ମତେ 27 28 ଚାଲିଛି ଆଉ। ଆପଣଙ୍କର ତ ଅବସର କେବଳ ବୋଧେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟ। ସେ ସମୟରେ ଆପଣ ଆଜ୍ଞା। କ'ଣ କରନ୍ତି, କ'ଣ ଖାଆନ୍ତି, ବା କ'ଣ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରନ୍ତି, ବା କିଛି? ନାଇଁ ମତେ ଟିକେ ଅଧିକ ଭଲ ଲାଗେ ଆମର ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଜିକେ ଫିକେ, ମୋ ନଲେଜ ଯେତିକି ମତେ ଅଧିକ ନୁହେଁ, ମୁଁ ଯେତିକି ବି ଜାଣିଛି ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖା ଦେଖି କରେ। ତାପରେ ଯୋଉମାନେ ପିଲା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ କୋଅର୍ଡିନେସନ ମୁଁ ରଖିଛି। ତ ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ଏଠି 10 15 ଜଣ ଦି ଯାହା କାହାର ମ୍ୟାଥ ଭଲ ହଉଥିବ ସେ ଟିକେ ଅଲଗା ପିଲାଙ୍କୁ ଟିକେ ମ୍ୟାଥ ଦେଖେଇଦବ, ଯାହାର ସାଇନ୍ସ ଭଲ ହଉଥିବ ସେ ଟିକେ ସାଇନ୍ସ ଦେଖେଇଦବ। ଏମିତି ଗୋଟେ କୋଅର୍ଡିନେସନ କରିଛି। ମୁଁ ଖାଲି ଗୋଟେ ଗାଇଡ ଟାଇପ ରେ ବସେ, ଆଉ ସେମାନେ ପଚରା ପଚରି ହେଇ ପଢାପଢି ମାନେ କରନ୍ତି। ଆପଣ କେବଳ ଶାରୀରିକ କୌଶଳ ପାଇଁ ଚିନ୍ତିତ ନୁହନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମାନସିକ କେମିତି ହଁ ସମନ୍ୱୟ ରହିବ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ବୃଦ୍ଧି କେମିତି ହେବ, ଏବଂ ପରସ୍ପରର ଜ୍ଞାନକୁ ଆପଣ ଅବଲମ୍ବନ କରି ପରସ୍ପରର ଆଜ୍ଞା ଜ୍ଞାନକୁ ପାଥେୟ କରି ପିଲାମାନେ କେମିତି ଆଗେଇ ଯିବେ, ସେଇ ଯେଉଁ ଆଜ୍ଞା ଦଳଭିତ୍ତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଅନୁଷ୍ଠିତ କରାନ୍ତି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ, ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା। କି? ସେଇଟା ତ ମୁଁ କହିଲି ନା, ମୋର ମାନେ ଖାସିୟତ ଟା ସେଇଆ। ମୋ କତିରେ ବି ଯାହା ନଥିବ, ମୋ ଯାହା କତିରେ ଥିବ ସେଇଟାକୁ ମୁଁ ଆଦାୟ କରିପାରିବି। ଭଲ କଥା। ଆଚ୍ଛା ସିଲୁ ବାବୁ, ଏଇଭଳି ଯେଉଁ କାମଟି ଆପଣ କିଛି ରଖିଛନ୍ତି, ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଏତିକି ସମୟ ଏସବୁ କରିବି, ତାପରେ ଆଉ କରିବିନି, ନା ଅନବରତ କରିଚାଲିବେ ଜୀବନ ସାରା? ନା ସେଇଟା ମତେ ତ ହଉଛି, ମତେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମଝିରେ ମଝିରେ କରେ ମତେ ଭାବେ ବହୁତ ଏମିତି ଖରାପ ସିଚୁଏସନ ବି ଆସିଛି। ମତେ ମାଇଣ୍ଡ ମାନେ ପଇଛି ଯେ ନାଇଁ ଏ କାମ ଛାଡ଼ିଦେବା, ଏତେ ବଦଲାମି ହବାକୁ ପଡୁଛି, ଇଏ କରୁଛି, ଏତେ କାମ କରି ଘରେ ବି ପାଟି କରୁଛନ୍ତି, ଆଡେ ଇଏ ହଉଛି, ତ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଏତେ ବି ଲୋକ ବି ସପୋର୍ଟ କରୁନାହାନ୍ତି, କଣ କରିବା ଭାଙ୍ଗିଦବା। କିନ୍ତୁ ମତେ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଫିଲ୍ ହୁଏ, ଯୋଉଠି ଅଧିକ କଷ୍ଟ ଆସିବ ମତେ ଲାଗେ ଆଉ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ ବୋଧେ ପରେ ବୋଧେ ସୁଖ ଅଛି। ତ ସେଇଟା ମତେ ଲାଗେ, ମୁଁ ସେଇ ଯୋଉ ଜୋଶ ଟା ମୋ ମନ ଭିତରେ ରହେ, ସେଇଟା ମୁଁ ଆଗକୁ ବଢେ। ଆପଣ ତାପରେ ପ୍ରକୃତରେ ସବୁ ଯୁବ ପ୍ରାଣର ସ୍ପନ୍ଦନ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଏକତ୍ର କରିକି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଅଦମ୍ୟ ସାହସ ଏବଂ ଗୋଟେ ଶକ୍ତି, ଗୋଟେ ପରାକାଷ୍ଠା ଭରି ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଇଟା ତ ପ୍ରଶଂସାର ପାତ୍ର। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ, କିନ୍ତୁ ଘରେ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ଘରେ ରାଗନ୍ତି, ଆପଣ ତ ବାହା ହେଇନାହାନ୍ତି, ଘରେ କିଏ ରାଗୁଛନ୍ତି? ନାଇଁ ରାଗନ୍ତି କଣ, ବାପା ଟିକେ ଯୋଉ ଚାକିରି ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ସମସ୍ତ ବାପା ମା ଚାହାନ୍ତି ନା ତାଙ୍କ ପୁଅ ଚାକିରି କରୁ, ଗୋଟେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ହଉ କି ଭଲରେ ସିକ୍ୟୁର ଲାଇଫରେ ରହୁ। ତ ସେଇଟା ବି ମୋ ବାପା ମା ଚାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ବାପା ଏଥିପାଇଁ କହୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଜାଣିଲା ପରେ ବାପା କହନ୍ତି ନା ଠିକ ଅଛି, ତୁ ଯାହା କରୁଛୁ କର, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଏବେ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଚାଲିଛି ଆଉ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଏସବୁ କାମ ବା କୌଶଳ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କଲାବେଳେ, ବା ନିଜେ ବି ସେ କୌଶଳ ବି ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କଲାବେଳେ ଆଜ୍ଞା ଯେଉଁ ଶାରୀରିକ ଆଘାତ ହେବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ। କାହାର ଗୋଡ଼ ଆଜ୍ଞା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇପାରେ, ବା କୌଣସି କ୍ଷତ ବିକ୍ଷତ ହେଇଯାଇପାରନ୍ତି, ଏସବୁ ରହିଛି, ନଜିର ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଆଜ୍ଞା। ସେସବୁର କେବେ ସାମ୍ନା କରିଛନ୍ତି? ସେ ସାମ୍ନା ମୁଁ କହୁଛି, ଆପଣ ଗୋଟେ ଛୋଟ କଥା ମତେ ପଚାରିଥିଲେ କେତେ ଦିନ ଯାଏ କରିବେ, ତ ମୁଁ ଆଜି ଯାଏ ସେ କଥା ଭାବିନି। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେତେ ପ୍ରଥମ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି, ମୁଁ ଭାବିଛି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଥିବି ଏ କାମ ଚାଲିବ, ତ ମୁଁ କିଛି ନା କିଛି କରିବି। ଯଦି ବି ଏ କାମ ବି କୌଣସି ଇଏ ଅବସ୍ଥା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ଦେଶ ପାଇଁ, ଦେଶ ସେବା ପାଇଁ ବା ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପକାର ପାଇଁ ଯାହା ବି ହଉ, ମୁଁ ଯାହା ଗୋଟେ ନୂଆ ପ୍ଲାନିଂ କରିବି, ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ବାଉଣ୍ଡ। ବା, ତାପରେ ଏବେ ଯୋଉ କଥା ଆପଣ ପଚାରିଲେ ଯେ ଆଉ ଶାରୀରିକ ହଁ ଶାରୀରିକ ଯେଉଁ ଆଘାତ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଯାଇପାରେ, ବେଳେ ବେଳେ ଆଜ୍ଞା ଦୁର୍ଘଟଣା ଆଜ୍ଞା ହେଇଯାଇପାରେ, କାରଣ ଯେହେତୁ ଏଟା ଶାରୀରିକ କୌଶଳ, ତ ଆଜ୍ଞା ଏସବୁ ହେବା ହଁ ସ୍ୱାଭାବିକ। ଆଜ୍ଞା, ସେଇଟା ବି ମତେ ଗୋଟେ ଥରେ ଗୋଟେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ସହ ମୁଁ ନେଇଥିଲି। ମତେ ଏମିତି ଯୋଉମାନେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତିନି, ସେ ଗୋଟେ ଆଲିଗେସନ କରିଥିଲେ ଯେ ଆଉ ଯଦି ସେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ତାର ତ ରେଜିଷ୍ଟର୍ଡ ନୁହଁ, ସେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଇଏ କରୁଛି, ତ ଯଦି ତାର ଇଞ୍ଜୁରି ଫିଞ୍ଜୁରି ହୁଏ, ମୁଁ ଗୋଟେ ନିଜ ମାନେ ସେଫ୍ଟି ପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଗାର୍ଡିଆନକୁ ଡାକି ଗୋଟେ ସିଗ୍ନେଚର ଗୋଟେ ଫର୍ମରେ କରିଦିଏ। ଯଦି ଶାରୀରିକ ଆଘାତ ଲାଗିଲା ତା ପାଇଁ ମୁଁ ଦାୟୀ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହାର ସେମିତି କିଛି ହେଇନି, ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ ସେମିତି ନ ହଉ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହଉଛି, ଯଦି ମନରେ ଜଣେ ଠିକ ଏମ ରଖିଥିବ, ତାର କେବେ କିଛି ହବନି। ମୋ ନିଜ କଥା ମୁଁ କହୁଛି, ମୁଁ 2016 ମସିହାରେ ଯୋଉ ଚାକିରି ପାଇଥିଲି, ସେତେବେଳେ ମୋର ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଥିଲା 15 ଦିନ, ଯୋଉଥିରେ ମୁଁ ଚାକିରି ପାଇଲି 15-20 ଦିନ ତଳେ ମୋର ଲିଗାମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଲା, ଯାହାକି ମୁଁ 100 ମିଟର ବି ଦୌଡ଼ିବା ପାଇଁ ଅସମର୍ଥ ହେଲି। ତ ମୁଁ ସେଇଠି ରହିଗଲି, ଆଉ 15 ଦିନ କାଳ ଜମା ପ୍ରାକ୍ଟିସ କଲିନି। ତାପରେ ମେଡିସିନ ଫେଡିସିନ ଖାଇଲି, ମୁଁ କହିଲି ଆଉ ନୁହଁ, ଲାଇଫ ବୋଧେ ଗଲା, ଏଇଠି ସରିଗଲା, ଆଉ ବୋଧେ ପାଇବିନି, ତ ରନିଂ କରିପାରୁନି, କଣ କରିବି, ଏମିତି ଗୋଟେ ମନ ଭିତରେ ରହିଲା।
କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ମନରେ କେବେ ହାରେନି। ମୋ ଯୋଉ ମନର ଯୋଉ ହାରେଇନି ସେଇଗୁଟା ହିଁ ମତେ ସବୁଠି ଜିତାଏ। ତାପରେ ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଗଲି ରନିଂ ଟ୍ରାକ୍ ରେ ଛିଡା ହେଲି। ରନିଂ ମାରିଥିଲି 2016 ମସିହାରେ ଆମ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଗୋଟେ ବି ପିଲା କିଏ ଅଣ୍ଡର 5 ମାରିନଥିଲେ। ଆଉ ମୁଁ ଅଣ୍ଡର 5 ମାରିଥିଲି। ଅଣ୍ଡର 5 ଗୋଟିଏ ପିଲା ତ ଆମ ଏସପି ଥିଲେ ସୁଧା ସିଂ, ସେ କହିଲେ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ କଣ ଗୋଟେ ବି ପିଲା କିଏ ନାହାନ୍ତି ଅଣ୍ଡର 5 ମାରିବେ। ସେଇଟା ମୋର ଏଏସ୍ ରେ ନାଁ ଥିଲା, ମୋର ପୁରା ଲାଷ୍ଟ ଆଡକୁ ପଇଲା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେଠି ମନେ ମନେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କଲି, ବୋଲି ଜଣେ କହୁଛି ମାନେ ଜଗତସିଂହପୁର ପିଲାଙ୍କୁ ଜଣେ କହୁଛି ମାନେ ଗୋଟେ ଏସପି ଗୋଟେ ଆଇପିଏସ୍ ଅଫିସର କହୁଛି ଆଉ ଗୋଟେ ବି ପିଲା କିଏ ମାରିପାରିବେନି। ତ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଟିକେ ବଡ ଥିଲା, ତ ମୁଁ ସେଇଟା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସହ ନେଲି। ସେଇଟା ମୁଁ ହଉଛି କାମରେ କରି ଦେଖେଇଲି। ଗୋଟିଏ ପିଲା ମୁଁ ମାତ୍ର ମାରିଥିଲି ଅଣ୍ଡର 5। ତାପରେ ଫିର 5 କିଲୋମିଟର ବାଟକୁ ମୁଁ 16 ମିନିଟ୍ 20 ସେକେଣ୍ଡରେ ରେକର୍ଡ କରିଥିଲି ମାରିକିନି। ବାଃ ବାଃ ବାଃ। ସେଥିପାଇଁ ତ କହୁଛି ମାନେ ମାଇଣ୍ଡରେ ଯିଏ ଜଣେ ଜଣେ ହାରିଗଲା ସେ କେବେ। ମୁଁ ବି ବହୁତ ଟାଇମ ଭଲ ମୁଭି ଫୁଭି ଦେଖେ, ଯୋଉ ଭାଗ ମିଲ୍ଖା ଭାଗ, ତ ସେଇଟା ସବୁ ରିଅଲ ଷ୍ଟୋରି ନା। ତ ସେ ଇଞ୍ଜୁରୀ ହେଲା ପରେ ବି ତାଙ୍କ ଯୋଉ ମନୋବଳଟା ତାଙ୍କୁ ଏତେ ବାଟକୁ ନେଇଯିବ ସେ କେବେ ଭାବି ପାରୁନି। ତାଙ୍କୁ ଇଞ୍ଜୁରୀ ଜଣା ପଡିବନି ସେ ଟାଇମରେ। ତ ମୁଁ ଟିକେ ମୋଟିଭେସନ ହବା ପାଇଁ ସେଗୁଡା ଦେଖେ। ତ ମୋର ହବି ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି, ମୁଁ ଟିକେ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ ପାର୍ଟ ଉପରେ ମୋର ସବୁବେଳେ ଯାଏ। ମୁଁ କେମିତି କୋଉଠି ନ ଡରିବି, ସବୁଠି ଦି ପଦ କଥା କହିପାରୁଥିବି, ମତେ ଟିକେ ତା ଉପରେ ଟିକେ ମୁଁ ଫୋକସ କରେ। ଲିଜର ଟାଇମ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଟିକେ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ ପାର୍ଟ ଉପରେ ଟିକେ ଦେଖେ। ତ ଏମିତି ସବୁ ମତେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗେ ଯୋଉ ଜିନିଷ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆପଣଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନେ କିଛି ଅଛନ୍ତି? ହଁ ଅଛନ୍ତି, ଏବେ ତ ଟିକେ ବାହାରେ ଫିଲ୍ଡରେ ଅଛନ୍ତି। ଏବେ 4-5 ଜଣ ପିଲା ବଇଛନ୍ତି, ଶୁଣୁଛନ୍ତି ବି। ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା। ହ୍ୟାଲୋ ଆପଣ କିଏ କହୁଛନ୍ତି? ସାର୍ ମୁଁ ସତ୍ୟ ସ୍ୱପ୍ନ ଲେଙ୍କା। ଆଉ ନାୟକ ସାର୍ଙ୍କ ବିଷୟରେ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ ପଦେ। ନାୟକ ସାର୍ଙ୍କ କଥା କଣ କହିବି, ସମସ୍ତେ ଜାଣିଗଲେ ଆଉ କଣ କହିବୁ, ସାରା ଭାରତ ବି ଜାଣିଲା। ଆପଣ କେମିତି ଜାଣିଛନ୍ତି ନାୟକ ସାର୍ଙ୍କୁ? ନାୟକ ସାର୍ଙ୍କ କଥା କହୁଛି, ମୁଁ ଆସିଥିଲି ଏଠିକି 2018 ମସିହାରେ। ମୋର ଗ୍ରାଜୁଏସନ କମ୍ପ୍ଲିଟ ପରେ ମୁଁ ଏମିତି ଗାଁରେ ଆସିକିରି ଏକା ଏକା ରନିଂ କରୁଥିଲି ରୋଡରେ। ତାପରେ ମୋର ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗଟେ ଏଠୁ ଆର୍ମି ପାଇକିରି ଯାଇଥିଲା, ସେଇ 2017-18 ମସିହାରେ ପାଇଥିଲା। ସେ ମତେ କହିଲା ତୁ କାହିଁ ଏକା ରନିଂ କରୁଛୁ, ଯାହା ସେଠି ଭାଇଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯାହା କଥାବାର୍ତ୍ତା ହ, ଆଉ ସେଠି ଯାଇକିରି ସେଠି ରନିଂ ଫନିଂ କରିପାରିବୁ, ପଢାପଢି ବି କରିପାରିବୁ, ଏମିତି ଭାଇଙ୍କି ଦେଖା କର। ତାପରେ ମୁଁ ଆସିକିରି ଏମିତି ରନିଂ ଫନିଂ କଲି ଏଠି। ତାପରେ ମୁଁ ପଚାରିଥିଲି ଭାଇଙ୍କି, ଭାଇ କେତେ ପଇସା କଣ ଲାଗିବ ମନ୍ଥଲି? ତାପରେ ଭାଇ ଏମିତି କହିଲେ ନାଇଁ ମନ୍ଥଲି ପଇସା ନାହିଁ, ତୋର ଯଦି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଲା ତୁ କହିବୁ, ମନ୍ଥଲି କିଛି ପେମେଣ୍ଟ ଏଠି ନିଆ ହଉନି, ଏଠି ଫ୍ରି ଅଫ କଷ୍ଟ ସବୁ ଚାଲିଛି। ତାପରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଇନ୍ସପାୟାର ହେଲି। ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ଯାହାହେଲେ ବି ଗୋଟେ ଗାଁ ଗହଳିରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଟ୍ୟୁସନଟେ ବି କଲେ 200-250 ଟଙ୍କା ଟ୍ୟୁସନ ଗୋଟେ ମନ୍ଥଲି ନଉନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଜବ୍ ପାଇଁ ଯୋଉଠି ପ୍ରିପେୟାର ହବାକୁ ଯାଉଛୁ ସେଠି ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ଫ୍ରି ଅଫ କଷ୍ଟ ସବୁ ଶିକ୍ଷା ହଉଛି। ଲେଙ୍କା ବାବୁ, ଆପଣ ଆର୍ମିରେ ଯୋଗ ଦେବେ? ଯୋଉ କଥା ସବୁ ଶିଖିଲେଣି ତାକୁ ପାଥେୟ କରି ଆପଣ ଆର୍ମିରେ ଯୋଗ ଦେବେ? ସାର୍ ମୁଁ ପାଇସାରିଛି ଯୋଉ ପାରାମିଲିଟାରୀ ଏବେ ବାହାରିଲା 2021 ଜାନୁଆରୀ। କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଜଣେ ଭାଇଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ସେ ବି କୁହନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ନମସ୍କାର। କଣ ନା ଆପଣଙ୍କର କୁହନ୍ତୁ? ନମସ୍କାର। ସତ୍ୟବ୍ରତ ଦାସ। ସତ୍ୟବ୍ରତ, ଆପଣଙ୍କୁ ନାୟକ ସାର୍ କେମିତି ଲାଗନ୍ତି? ଭାଇ ତ ଆମର ଭାଇଙ୍କ କଥା ଏତେ ପ୍ରଶଂସନୀୟ ଭାଇ ଯେ କହିବ ଆଉ କଣ। ଭାଇ ଆମର ଏ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦିଅନ୍ତି, ସ୍ପେଶାଲି କେବଳ ଯୋଉମାନେ ଗରିବର ପିଲା, ସେ ଭାଇ ସବୁବେଳେ ଚାହେଁ ସେଇ ପିଲା ଅଧିକ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ତାଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତି, କେମିତି ସେଇମାନେ ଚାକିରି କଲେ ଦେଶ ପାଇଁ କିଛି କରିବେ, ତାଙ୍କ ନିଜ ଫ୍ୟାମିଲି ପାଇଁ କିଛି କରିବେ। ତ ଭାଇ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦିଅନ୍ତି ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ। ସତ୍ୟବ୍ରତ ବାବୁ, ଆପଣ ଭାଇଙ୍କଠୁ ବା ନାୟକ ସାର୍ଙ୍କଠୁ କୋଉ କୌଶଳଟା ଭଲ ଶିଖିଛନ୍ତି? କୋଉ ଶାରୀରିକ କୌଶଳ? ମୋର ତ ରନିଂ ମୁଁ କରିପାରେନି ଠିକ ସେ। ସେଠି ଆସିଲେ ଭାଇଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କେବଳ ରନିଂ ବହୁତ ଯେମିତି ଭାଇଙ୍କର ଯୋଉ ପାଠ ପଢା ଜିକେ ଯୋଉ ପଢାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ଆସିଲା ପରେ ବହୁତ ଡେଭଲପ କରିଛି, ମୋ ଫିଜିକାଲି ହଉ ଫିଜିକାଲି ବି ମେଣ୍ଟାଲି ବି, ନାଇଁ କି? ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ଆଉ ଜଣେ ଭାଇକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଜଣେ ଭାଇ। ହ୍ୟାଲୋ ସାର୍ ନମସ୍କାର। କଣ ନା ଆପଣଙ୍କର? ପ୍ରକାଶ ସ୍ୱାଇଁ। ଆକାଶ ବାବୁ, କେମିତି ନାୟକ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମଜବୁତ କରେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ନା କରିନାହାନ୍ତି, ନା ଆପଣ ମଜବୁତ ହେଇନାହାନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ମଜବୁତ ହେଇଗଲାଣି, ମୁଁ ଆସିଥିଲି 5 ମାସ ହେଲା ଆସିଲାଣି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଉଠି ଯୋଗ ଦେବେ? ଏତେ ମଜବୁତ ହେଲେଣି, କୋଉଠି ଯୋଗ ଦେବେ ଆପଣ? ମୁଁ ସାର୍ ଓଡିଶା ପୋଲିସ ସର୍ଭିସ ଦେବି। ଆଚ୍ଛା, ସେଇଟା ମନେ କରିଛନ୍ତି ଏଥର? ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ କୌଶଳ ସବୁ ସାର୍ଙ୍କଠୁ ଶିଖିଛନ୍ତି, କୋଉ କୌଶଳଟା ଭଲ ଶିଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କଠୁ? ମୁଁ ଥିଲି 80 କିଲୋ, ଅବିକା କମିକି ହେଇଗଲାଣି 62 କେଜି। ତ କଣ କଲେ? ଖାଇଲେନି ନା କଣ? ନା ରନିଂ ତ ଆମର 2 ବେଳା ମାରା ହୁଏ, ସକାଳ ମାରା ହୁଏ, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ମାରା ହୁଏ। ଆଚ୍ଛା, ରନିଂ ଆପଣଙ୍କୁ କମେଇ ଦେଲା, ନାଇଁ କି? ଆଜ୍ଞା। ତ ଭାଇଙ୍କଠୁ ରନିଂ ବହୁତ ଶିଖି ପାରିଲେ ଆପଣ? ଆଜ୍ଞା। ଆପଣଙ୍କର ଘରଟା ସେଠୁ କେତେ ବାଟ ହବ? ଆମ ସାର୍ ଘର ଏଠୁ 15-17 କିଲୋମିଟର। ହଉ ଆକାଶ ବାବୁ, ଦିଅନ୍ତୁ ସାର୍ଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ହ୍ୟାଲୋ ନାୟକ ସାର୍, ଆପଣଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ବି କଥା ହେଲୁ ଏବଂ ଶିଷ୍ୟମାନେ ବି
ଆପଣଙ୍କ ପଦାଙ୍କ ଅନୁସରଣ କରି ବିଭିନ୍ନ ସର୍ଭିସରେ ଯୋଗ ଦେବେ, ଦେଶ ସେବା କରିବେ। ଆମେ ବି ଚାହୁଁଛୁ ଆପଣ ଏମିତି ପିଢ଼ି ପର ପିଢ଼ି ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଶିଖାନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ନୈତିକ ମନୋବଳ, ଶାରୀରିକ ବଳ ସବୁ ଶିଖେଇକି ମଜବୁତ କରାନ୍ତୁ, ଆତ୍ମିକ ମଜବୁତ ବି କରାନ୍ତୁ, ମାନସିକ ମଜବୁତ କରାନ୍ତୁ, ଶାରୀରିକ ମଜବୁତ କରାନ୍ତୁ। ଆଉ ନାୟକ ସାର୍, ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଯେ ଆପଣ ଆମ ସହିତ ଏତେ ସମୟ ବିତେଇଲେ, ଆପଣଙ୍କର ଅନୁଭୂତିରୁ ବାଣ୍ଟିଲେ। ଗୋଟେ ବାଟାଲିୟନରେ ତ 900 କମ୍ବାଟ୍ ଫୋର୍ସ ରହନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ବାଟାଲିୟନରେ ବରଂ ତାଠୁ କମ୍ ଥାଆନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ପିଢ଼ି ପର ପିଢ଼ି ଆପଣ କେତେ ବାଟାଲିୟନ ଯେ ସୃଷ୍ଟି କରିବେ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ, ଅନୁମାନ ବି କରିପାରୁଛୁ। ଆଶା କରୁଛୁ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ସଫଳ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆହୁରି ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।